हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई। तो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत संबंधी नूर रसों कुरसों चटिया। खुद डिठे सच्चे पातशाह बाल जन्म कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहद साहो। जिस पास बैठया सोहिया सभना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवा गौण संसार है। अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श लए फिर होए न फेरा राम। ए मन मेरिया आवा गौण संसार है। अंत सच नबेड़ा राम। आपे सच्चा बख्श लए फिर होए न फेरा राम। फिर होए न फेरा अंत सच नबेड़ा। गुरमुख मिलै वड्याई साचै रंग राते। सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया। शब्द रते अंत नबेरा। नानक नाम रते से सच समाणे। बहर ना भव जल फेरा। माया मोह सब बरल है। दूजा पाए खुआई राम। माता पिता सब हेत है। हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई। मेट न सकै कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर दिखै। तिस जेवड अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपै। बिन शब्द सांत न आई।
ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ RAM ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM ਰਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਜਾਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾਉ ਉਪਜੈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂ ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ RAM ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪਰਵਾਣ ਸਚ ਸਾਈ ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪਰਵਾਣ ਸਚ ਸਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई सतगुरां दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र हजूरी च अमृत वेले तो हाजरियां भर के नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते नतमस्तक हो के गुरु पातशाह दियां खुशियां दे पात्र बन रहे सर्बासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरुदेव जी ने अमृत वेले पावन पवित्र श्री मुखवाक सानू सारियां नू बख्शिश कीते हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करिए सतगुरु जी दे पावन पवित्र शब्द दी विचार नाल जुड़िए जिथे तन करके शरीर करके हाजरियां भर रहे हाँ उथे नाल अपने मनां दी हाजरी गुरु चरनां च लवाइए। एकाग्रता बनाओ
ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਹੈ और तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दे उच्चारण कीते हुए अमृत बोल हन। हे मेरे मन, ये सारा संसार आवागौण वाला है। संसार विच जीव आ रहे ने जा रहे ने। सारे संसार का यह वरतारा इस तरह। तीन घटनावां रजोगुणी तमोगुणी ते सतोगुणी ये सारे संसार दे विच निरंतर एक रस घटदियां रहिंदियां। रजोगुण करके जमदे ने जीव, पैदा हुंदे ने। सतोगुण करके उन्हां दी कुछ समय लई स्थिति हुंदी है और तमोगुण दे नाल सारियां दा लय हो जांदा है, विलयता हो जांदी है। तो ये काल चक्कर लगातार निरंतर चल रहा है। महाराज जी अपने मन नूं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म करके कि अपने निज मन नूं संबोधन करके उपदेश दिओ कि हे मेरे मन, ये संसार आवागौण वाला है, जीव आ रहे ने जा रहे ने। एक गल तैनूं अपने हिरदे विच सुनिश्चित कर लैनी चाहिदी है कि अंत नूं जिहड़ा नवेड़ा है वो सच ते होना। जिहड़ा सच है, सच दा नवेड़ा होना। दुनिया विच तूं भावें बड़े पड़दे रखे ने, दुनिया विच भावें तूं बड़े विखावे कीते ने ते लोकां नूं गुमराह कीता होना, पर निरंकार दे घर दे विच तां सच्चो ही सच निबड़े वाली खेड़ है। उत्थे तां नबेड़ा सच ते होना कि तेरे पल्ले की है। इस करके हे मेरे मन, जो सच है उसनूं ग्रहण कर, क्योंकि जे नबेड़ा अंत नूं सच ते ही होना है ते फिर ग्रहण सच नूं ही करना चाहिए, सच नूं ही विहाजना चाहिदा है। आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए न फेरा राम। वो सच्चा साहिब अकाल पुरख परमेश्वर तरस करके जे तेनू आप बख्श ले, बड़ा बड़ा बख्शांदा अकाल पुरख, बड़ा बड़ा बख्शणहार है। जे ओ वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चा साहिब तेनू आप बख्श लए तां ओदी बख्शिश नाल तेनू ये फल प्राप्त होवेगा कि तेनू मुड़ के संसार दे विच फेरा नहीं पावना पवेगा। जां इस तरह कह लीए कि तैनू दोबारा जन्म ते मरण दे चक्करां च नहीं आउणा पवेगा, फिर होए ना फेरा। तेरा मुड़ के फिर संसार दे विच आवागौण दे चक्करां विच फेरा नहीं पवेगा जे ओ सच्चा साहिब अकाल पुरख परमेश्वर तेनू बख्श लवे। फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा,
ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਚਿਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਨਿਬੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪਰਾਲਬਧ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੇਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਜਲ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਈ RAM। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੌਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਰਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੌਰਾ ਤੇ ਫਾਵਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ RAM। ਮਾਂ ਪਿਓ
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵ ਪਲਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਦਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਲਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਲਬਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਇਹ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਲਬਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾकुर, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ RAM। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਜਗ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਤ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੱਤ ਪਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰ ਸਰਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM। ਜੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂ ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ RAM। ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਠਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਬੁਝਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਝਾਉਣ, ਉਹੀ ਬੁਝਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਝ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨੇ।